हेलो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करवा दशम श्रेणी दशम श्रेणी जीव विज्ञान कौन क्वेश्चन आंसर गुड़िक आम डिस्कसन करवा। आप रेडी जातु। ये क्वेश्चन आंसर आपर बोर्ड परीक्षा से इम्पोर्टाट जी आपण बोर्ड परीक्षा अधिक इम्पोर्टाट अटे क्वेश्चन गुड़िक। आप शीघ्र करूँ ना क्लास समस्त सांग मान सागर सेयार करूँ, लाइक करूँ। आउ कौन करेंगे ना जो कमेंट बॉक्स अच्छे से कमेंट बॉक्स में निजर मतामत टे दिंतु। ये वीडियोटी आपको केमी लगुच बुझिपारे। चलतु बिना कौन डेरी आम दशम श्रेणी पिला माने कौन करेंगे ना जो शोषण चैप्टर जहाँ कह कौन रेस्पिरेशन चैप्टर क्वेश्चन आंसर को आम कौन करवा डिस्कसन करवा लाइफ साइंस जीव विज्ञान चलतु। देखो सांग क्वेश्चन टा मनुष्यर कौन कर मनुष्यर श्वासतंत्र को कौन कर चित्र अंकन कर मनुष्य श्वासतंत्र चित्र ए कौन कराव ना चित्र को आपण मैंने भल भाव देखो आपको प्राक्ट करेंगे। ये चित्र बोर्ड परीक्षा केते थर आई से आपण मैंने भल भाव देखो। ये क्वेश्चन चित्रटा कौन ना श्वासतंत्र चित्र अंकन करने पड़ो। आपको भल भाव आपने करेंगे जो नासापथ ग्रसनी स्वर बेटिका श्वासनली बाम फुस्फुस श्वास नलिका अंतपंजार मध्यछदा दक्षिण फुस्फुस नासापथ एगुरा सब आपने देखीदेवे आराम से करेंगे। डोंट वरी आपण मैंने भल भाव कर चित्रटा करेंगे। बोर्ड परीक्षा आसवा चान्स रोचे देला क्वेश्चन विभिन्न कौन ना क्वेश्चन विभिन्न प्रकार स्थिति शोषण स्थिति शोषण बेले ग्लूकोज अणु किपरि भांगी ग्लूकोज अणु किपरि भांगी हुए से विषय पायरुविक अम्ल थी आम पाखे से कौन है प्रथम स्टेप जिते अम्लजान अनुपस्थित ईस्ट कोष कौन हुए ना कार्बन युक्त इथेनॉल और अंगारकाम्ल आउ शक्ति सृष्टि हुए। सेकेंड स्टेप कहूँ कौन ना सेकेंड स्टेप कहला सेकेंड स्टेप कहूँ आप कौन ना देखिए अम्लजान अभाव पेशी कोष कौन कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल शक्ति सृष्टि हुए। थर्ड स्टेप कहला माइटोकॉन्ड्रिया एवं अम्लजान अनुपस्थित अंगारकाम्ल जल और शक्ति निर्गत हुए। यही एक क्वेश्चन आसे बोर्ड परीक्षा आपको देखिए। संवाद और गैस परिवहन कौन संवाद और गैस परिवहन देखा आम कौन करवा संवाद कहले आम देखा संवाद एक दुई पर्याय विशिष्ट घटना ए प्रश्वास निश्वास रही है और सुस्थ व्यक्तिर प्रश्वास निश्वास हार मिनिट को 15 ରୁ 20 थर। यहाँ प्राय सर्ट क्वेश्चन आसी 15 ରୁ 20 थर कौन ना मनुष्यर निश्वास और प्रश्वास हार बुझे। प्रश्वास कौन टी देखा ना प्रश्वास कौन प्रश्वास हूँ गोटे एमती एक प्रक्रिया जिनसे अंतःपंजरा मांसपेशी अंतःपंजरा और मांसपेशी मध्यछदा और उदरीय मांसपेशी सक्रिय अंश ग्रहण करती उदरीय मांसपेशी गुड़िक सक्रिय अंश ग्रहण करती। कौन कौन डबल आई पॉइंट प्रश्वास समय अंतःपंजरा मांसपेशी संकोचन उदरीय मांसपेशी शीतलन घटुवर गंभुज मध्यछदार समतल हो पंजरा आगक आसे कहला यही प्रक्रिया समय कौन हुए यही प्रक्रिया बक्ष गहर आयतन प्राय 20% वृद्धि पाए और बक्ष गहर फुस्फुस मध्य वायुर चाप वायुमंडल चाप ठार कम हुए। तेणु उच्च चाप थिबा वायुमंडल निम्न चाप थिबा फुस्फुस मध्य को वायु प्रवेश करे। प्रश्वास एक सक्रिय प्रक्रिया अरे बुझा चेष्टा करें जिते निश्वास निहब से आमर उदरीय मांसपेशी और मांसपेशी संकोचन घटे शीतलन घटे गंभुजाकार मध्यछद समतल होते और मध्य मंजर गुड़िक छाती भागटा आग को उठी आसी जाइए। निश्वास कौन कर ना जो निश्वास बेले बेले मध्यछदा और अंत पंजार पेशी
ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ସଂକୋଚନ ଘଟିବାରୁ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯେମିତି ଯାଇଥିବ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ସେମିତି ଫେରି ଆସିବ। ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ପୁଣି ଗମ୍ବୁଜକୁ ହୁଏ ବକ୍ଷଗରା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ, ତେଣୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଶୀତଳନ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ କ'ଣ ନା ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଆରବିସି ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପଲ୍ସରେ ଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଡବଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଲା ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ କୋଷରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରକ୍ତରୁ ଚାଲି ଆସେ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରୁ କୋଠରିକା ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଜରେ ମନେ ରହିଯାଏ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ଆଉ କହିଲା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଏଥିରେ କ'ଣ କହିଲା ଏଥିରେ କହିଲା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେଉଁଥିରେ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ। ତାପରେ କହିଲା ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। କୋଷ ଜୀବକ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବଳ କ'ଣ ହୁଏ କୋଷ ଜୀବକରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୁଏ, କମ୍ ଶକ୍ତି ଗ୍ଲୁକୋଜର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୁଏ, କମ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, 2ଟି ATP ଅଣୁ ଗଠନ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ଥାଏ ଇଥାନଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ କିମ୍ବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ଏଥିରେ 38ଟି ATP ଅଣୁ ଗଠନ ହୁଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ଥାଏ। ହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶୋଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଇଥାନଲ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ। 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କହୁଛି କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କ'ଣ? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଓ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଲେଖିଦେବା। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖା ହେବ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ CO2 ନିର୍ଗତ ହେବା ସହ ଅଧିକ ବିଜାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାକୁ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା C6H12O6 + 6 CO2 ଜାରଣ ହୋଇ ଏନର୍ଜି ବାହାରେ। ଏନର୍ଜି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ଫଳରେ 6 CO2 + H2O ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୋଷ ଜୀବକ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ବିଘଟିତ ହୋଇ 2ଟି ସୋପାନରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ହେଉଛି 6ଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ATP ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ଫଳରେ 2 ଗୁଣନ 3ଟା କାର୍ବନ ସରଳ ଶର୍କରା ଥାଏ। ATP କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ NADH2ରେ ଏବଂ ଏଥିରେ କୋଉ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ହାନ୍ସ କ୍ରେବସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ପ୍ରାୟ ଆସେ ହାନ୍ସ କ୍ରେବସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରେବେସ୍ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ରେବେସ୍ ଚକ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ହାନ୍ସ କ୍ରେବସ୍। କେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଶିଷ୍ଟ? 2ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଥିଲା। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ 2ଟି କାର୍ବନର ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏଥିରେ କିଏ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇଥାଏ? NADH2 କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ 4ଟି କାର୍ବନ ମିଶିଲେ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅମ୍ଳ, ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି OAA ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ 2ଟି କାର୍ବନ ସକ୍ରିୟାରେ 6ଟି କାର୍ବନ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ CO2 ନିର୍ଗତ ହେବା ସହ କ'ଣ ବାହାରେ? ଏଥିରୁ ବାହାରେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ NADH2 FADH2 ଆଉ ATP ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଡିନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କୋଷ ଶୋଷଣ ଚିତ୍ର କିଛିଟା ଦେଇଛି। ଏଇଟା କୋଷ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଆଉ ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲୀର କିଛିଟା ଅଂଶ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ତ
नंबर बा एथिरे किछिटा लिखिबाकू ଦେଇଛି କ'ଣ ନା କୋଷ ଜୀବକ ଭିତରେ କୋଷ ଜୀବକ ଥାଏ। କୋଷ ଜୀବकोଷ ଭିତରେ କୋଷ ଜୀବକ ଥାଏ। ଏହା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ଏନଜାଇମ୍ କୋଷ କଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି କୋଷ ଜୀବକ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ 2ଟି ସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ। ଏହା ଭିତରେ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ଏନଜାଇମ୍ ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗକୁ କ୍ରିଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ସାଇଟ୍ରେ କି ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପରିବହନ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପରିବହନ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପରିବହନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପରିବହନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପରିବହନରେ ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ NADH2 ଗ୍ଲାଇକୋଲିସ୍ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବାହକ ଅଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ବାହକରେ 2ଟି ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ, ଏ ବର୍ଷ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମନରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଭରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ମୁଁ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିବି, ଆଉ ଏତିକି ରଖିଲେ ମୋ ବାପା ମା' ଖୁସି ହେଇପାରିବେ ବା ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଇପାରିବି ଏବଂ ଗର୍ବର ସହିତ ମୋ ମାର୍କ ମୁଁ କହିପାରୁଥିବି। ସେତିକି ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ ମୁଁ ଆଶା କରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବେଙ୍ଗ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଯେମିତି ଲାଭା ଅବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଖ ଘର ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶୀତ ସମୟରେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଶୋଷଣ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଏହି ବାଟ ଦେଇ CO2 O2 ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଶୋଷଣର କାରକ କ'ଣ ନା O2 CO2 ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ପରିମାଣ, ତାପମାତ୍ରା, ବିପାଚକ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାରକ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଜୈବିକ ଜାରଣ କ'ଣ ନା ଜୀବ ଶରୀରରେ ଏନଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜୈବିକ ଚାରଣ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କ'ଣ ନା 6 ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ବା 6ଟି କାର୍ବନ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭାଙ୍ଗି 2ଟି ବା 3ଟି କାର୍ବନ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ବା ATP ବା NADH2 ସହ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଦେଇଛି, ଯେପରି ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କେତୋଟି ଏଟିଭ୍ ଥାଏ? ଆମର ଜାଣିଛେ 38ଟି। ତାପରେ ଖରେ କହିଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଷରେ କେଉଁଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଷ ଜୀବକରେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପେଶୀ କୋଷରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ଭାଙ୍ଗି କେଉଁ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। ତାପରେ ରହିଲା ପୃଷ୍ଠପୃଷ୍ଠୀୟ ପତ୍ରରେ ଷ୍ଟୋମାଟା କେଉଁ ଭାଗରେ ରହିଥାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଳେ କେବଳ ଉପରି ଭାଗରେ ବା ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥାଏ। ମଣିଷର ଫୁସଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କହିବା। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗିକା ହୁଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା କୋଷୀ ଶୋଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଏବଂ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଏଥର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଇଲେ ହେରି, ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ କହିଦେଉଛି ହେଲା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଆଇଲା ହେରି ଶର୍କରାର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ C6H12O6 ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି 3ଟି। ତାପରେ ଆଇଲା ହେରି
କୋଷ ଜୀବକର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କୁହାଯାଏ। ପତ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ କରିଥାଏ ଷ୍ଟୋମାଟା। ଶୀତ ଋତୁ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗ କେଉଁଠି ନା ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ହାରି ଇଷ୍ଟର ଡ୍ୟାସ୍କୁ କିଣନ କୁହାଯାଏ ସୁରାସାର ପଦ୍ଧତିକୁ ହେଲା ସୁରାସାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 11 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ରରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି ତାକୁ ଗାର ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଏଥିରେ ଶବ୍ଦ ବଦଳାଇ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି। ଲାସିକାଭ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକ କହିଦେଉଛି। ମଣିଷର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବାୟୁର ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। ମଣିଷର ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଏବଂ ଉଦରଗହ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତିନୋଟି ବାୟୁରୁ ଆର୍ବିସି ଏବଂ ସମଦ୍ୱିତଳ ପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗଲେଟ୍ ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱରସାର ପେଶୀ ହେଉଛି ଲାକ୍ଟିକ୍ କିଣନ କୁହାଯାଏ। ମାଛ ଗାଲି ସାପ ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ସ୍ୱରପେଟିକା ସ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଧିଜିହ୍ୱା ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏଟିପି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆକୁ ନିଜ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ବୁଝିଲେ ଟି? ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।